نون لیگ نے مزار قائد کی بے حرمتی کی، عوام کو ورگلانے کی حقیقت سب جانتے ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز کہتے ہیں کہ اب سندھ حکومت کی نااہلی چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مشیر داخلہ شہزاد اکبر نے کہا، سب جانتے ہیں سندھ پولیس احکامات کہاں سے لیتی ہے۔ قابل ضمانت کیس میں محمد صفدر کی گرفتاری سمجھ سے بالاتر ہے۔ سندھ پولیس نے ٹویٹ میں گرفتاری کو قانون کے مطابق قرار دے دیا۔ محمد زبیر ایک پیٹرن جھوٹے ثابت ہو چکے۔ آئی جی سندھ کو اغوا کر کے مقدمہ درج کرنے کے لیے دباؤ ڈالا گیا۔ رہنما مسلم لیگ نون شاہد خاقان عباسی کا الزام، آرمی ایکٹ کے تحت آرمی چیف اپنے افسران کی تفتیش کر سکتے ہیں، تمام تر معاہدے کی ذمہ داری وزیر اعظم پر عائد ہوتی ہے۔ احسن اقبال نے کہا، عمران خان نے کلبھوشن کو اپیل کا حق دے کر این آر او دیا۔ ملک کا سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی، عمران احمد نیازی نے معیشت کو مفلوج کر دیا۔ کراچی واقعے پر وفاق بری الذمہ نہیں ہو سکتا، مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں، آمرانہ قوت کی اس طرح سے کھلواڑ کرنے کی اجازت نہیں ملے گی۔ اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرنے سے ملک میں انتشار بڑھے گا۔ حکمرانوں کی نااہلی سے معیشت متاثر ہوئی، بحالی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ گرفتار کرنے کی کوشش کی تو جلسوں کا رخ جیلوں کی طرف ہوگا۔ سربراہ پی ڈی ایم کی للکار۔ اسلام آباد میں بیٹھے لوگ از خود فیصلے کرتے ہیں مگر عوام کو سنتے نہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کہتے ہیں، گلگت بلتستان کے عوام کو ان کے حقوق دلانا ہوں گے۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ نہیں کیا جا رہا، وہ سراپا احتجاج ہیں۔ مریم نواز کا نواز شریف سے ٹیلی فونک رابطہ، حکومت کی جانب سے لیگی قائد کو واپس لانے والے خط کے مندرجات پر تبادلہ خیال۔ مریم نواز کو گلگت بلتستان انتخابات سے متعلق انتخابی سرگرمیوں کی نگرانی، حکومت کو مزید دباؤ بڑھانے کی ہدایت۔ وزیر اعظم پنجاب میں اپوزیشن کی بیان بازی اور وزراء کی خاموشی پر برہم، کابینہ اراکین کی سرزنش۔ عمران خان نے صوبائی کابینہ کے 8 اراکین کو اپوزیشن سے نمٹنے کا ٹاسک دے دیا۔ میاں اسلم اقبال، محمود الرشید، راجہ بشارہ سمیت دیگر وزراء کو میڈیا پر ایکٹیو رہنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے قومی اور صوبائی اسمبلی کے اراکین کی ملاقات، اراکین اسمبلی نے اپنے حلقوں کے مسائل سے متعلق آگاہ کیا۔ عثمان بزدار نے کہا کہ حکومت نے وسائل کا رخ پسماندہ علاقوں کی ترقی کی طرف موڑ دیا، عوامی خدمت کے سفر میں کسی کو رکاوٹ نہیں ڈالنے دیں گے۔ مراد علی شاہ سندھ اسمبلی کے کئی اشروں سے وزیر رہے، پھر وزیر اعلیٰ بنے۔ عثمان بزدار پنجاب میں پہلی بار وزیر اعلیٰ بنے اور ان کی کارکردگی بہتر ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان کا کہنا ہے، آئی جی کے معاملے میں پریس کانفرنس کر کے کہا بڑا غلط ہوا، پھر کہتے ہیں آئی جی سندھ کنٹرول میں نہیں۔ شہباز شریف کے جسمانی ریمانڈ کی درخواست مسترد کرنے کا تحریری فیصلہ، جسمانی ریمانڈ میں توسیع کا کوئی جواز نہیں۔ تفتیش کے مطابق فلیٹس کی اقساط ادائیگی کے ذریعے نہیں بتائے گئے۔ شہباز شریف کاروبار کی دستاویزات بھی فراہم نہیں کر سکے، جو الزامات لگائے گئے اس کا ریفرنس دائر کیا جا چکا۔ اقامہ کیس خواجہ آصف نیب میں پیش، لیگی رہنما کو نیب نے مطلوبہ ریکارڈ کے ساتھ ذاتی حیثیت میں طلب کر رکھا تھا۔ خواجہ آصف سے متحدہ عرب امارات کی کمپنی سے ملنے والی تنخواہ، اقامہ مدت، میعاد کی تفصیلات طلب کی گئیں۔ اور محفوظ پناہگاہیں مسمار کر دیے گئے۔ بلوچستان میں دہشت گردی کا بڑا منصوبہ ناکام، قمردین کارز میں بڑی تعداد میں دھماکہ خیز مواد برآمد، 8 بم، ریموٹ کنٹرول ڈیوائسز، ڈیٹونیٹرز، وال بیئرنگ اور دیگر سامان شامل۔ سیکورٹی فورسز کے مطابق دہشت گردی میں استعمال ہونے والا سامان ممکنہ طور پر افغانستان سے لایا گیا۔
भारतीय सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे में इजाफा। 2018 के आम इंतखाबात के बाद प्रोपेगेंडे में तेजी आई। इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी रिसर्च की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त 2020 से अब तक आसिम सलीम बाजवा सीपैक, पाक फौज, पाकिस्तान में बदअमनी और इंतशार फैलाने और कश्मीरियों की तहरीक को सबोताज करना भारतीय डिजिटल मीडिया के अहम अहदाफ। पेरिस में FATF का अहम इजलास जारी। मनी लॉन्ड्रिंग रोकने से मुतालिक इकदाम का जायजा। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने से मुतालिक फैसला मुतवक्के। टास्क फोर्स कल एक्शन प्लान पर रिपोर्ट का जायजा लेगी। बरतानिया मुल्जिमान की हवालगी के लिए कोई मुआहिदा करना चाहता है तो पाकिस्तान तैयार है। हाई कमिश्नर बरतानिया मुअज्जम अली खान का कहना है, पाकिस्तान और बरतानिया पुराने और तारीख साज दोस्त हैं। सलामती काउंसिल में नशिस्त का हुसूल पाकिस्तान की कामयाबी का मुंह बोलता सबूत है। मुल्क भर के जामियात के प्रोफेसर्स इस्लामाबाद में इसराब एहतजाज। HEC दफ्तर के सामने धरना जारी। सुप्रीम कोर्ट के सामने रेडियो पाकिस्तान के बरतरफ मुलाजमीन का धरना। पुलिस का क्रैकडाउन, मुजाहिरीन की पकड़ धकड़। 15 थाना को हिसार और 6 थाना सेक्रेटेरिएट मुंतकिल। मुल्क कोरोना की दूसरी लहर की लपेट में, फैलाव जारी रहा तो फिर लॉकडाउन हो सकता है। NCOC ने खबरदार कर दिया, मुल्क में कोरोना से मजीद 10 अमवात, तादाद 6207 तक जा पहुंची। 24 घंटों में 736 नए केसेस रिपोर्ट। NCOC का कहना है पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद के 61 डॉक्टर्स कोरोना वायरस का शिकार। पंजाब के बेशतर इलाकों में फ़िज़ाई आलूदगी में मुसलसल इजाफा। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 265, फैसलाबाद में 294, गुजरांवाला में 282 रिकॉर्ड। स्मॉग के बाइस गले और नाक की बीमारियां फैलने लगी। शहरियों को मास्क का इस्तेमाल लाजमी करने की हिदायत। डॉलर को झटके लगने का सिलसिला जारी। रुपए के मुसलसल वाट डॉलर को 5 माह की कम तरीन सतह तक गिरा दिया। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 23 पैसे सस्ता 161.90 रुपए का हो गया। कर्जों का दबाव 700 अरब रुपए तक कम करने में मदद मिलेगी। पाकिस्तान का करंट अकाउंट खसारे से बाहर आ गया। विफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का ट्वीट। 17 साल में पहली बार एक्सपोर्ट तरसीलात दरामदात से ज्यादा है। हुकूमत ने अखराजात में भी बहुत कमी की। खर्चे कम हो, आमदन ज्यादा, तभी मुआशी खुद इन्हिसारी की तरफ बढ़ सकते हैं। सर्दियों में गैस की कीमत नहीं बढ़ाई जाएगी। मुशीर पेट्रोलियम नदीम बाबर का ऐलान। जून 2021 तक सार्फिन को मौजूदा कीमत पर ही गैस फराहम की जाएगी। पाकिस्तान के पास सिर्फ 12 से 14 साल की गैस रह गई। गुज़श्ता हुकूमत ने मुकामी पैदावार पर तवज्जो नहीं दी। विफाकी वज़ीर ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और तहक़ीक़ फ़खर इमाम की सदारत में इजलास। रबी की फसलों की पैदावारी अहदाफ, गंदम की सूरत हाल और दीगर उमूर पर गौर। फ़खर इमाम कहते हैं गंदम की पैदावार बढ़ाने की अशद ज़रूरत है। गंदम की इमदादी कीमत से मुतालिक आइंदा हफ्ते में फैसला किया जाएगा। बस आपको पता है कि आटे की जो कीमत है, पहले जो 37 और 4000 का बोरी मिलता था, अभी वही 7000 से ऊपर चढ़ गया है। तो हम लोग भी मजबूर है, सरकार हम लोग की सुनता नहीं है। इन लोगों ने तो अपने पेट भराया, अभी तुम्हारा क्या काम है? खामखा तंदूर का चक्कर लगाना पड़ेगा, आटा महंगा पड़ेगा। आटे की कीमतों में इजाफा। कोयटा में नानबाइयों की हड़ताल। तंदूर बंद होने के बाद शहरियों को मुश्किलात। सरबराह नानबाई एसोसिएशन का कहना है गैस आती नहीं और आटा भी महंगा। 320 ग्राम की रोटी 30 रुपए में फरोख्त करना चाहते हैं। हम लोग सुबह से ना बगैर नाश्ते के घूम रहे हैं, ना कुछ वो होते हैं, ना सुबह नाश्ते किया। अभी इन लोगों ने पता नहीं हड़ताल दुकानें बंद करवाया दाश्त। अभी हम लोग रोटी कहाँ से ले लें और कहाँ से वो करवाएं? हम स्टूडेंट है, आज मैंने नाश्ता नहीं किया हुआ, मैं कॉलेज वैसे गया बगैर नाश्ते के गया। हुकूमत
को बिल्कुल शर्म नहीं आ रही। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हिदायत पर पंजाब में जगह जगह सस्ते बाजार कायम कर दिए गए। अशिया ज़रूरत की फराहमी यकीनी बनाई जा सकी। सहूलत बाजारों में खाली स्टॉल्स इंतजामिया का मुंह चढ़ाने लगे। गुजरावाला में वज़ीर-ए-आला यूथ मोबिलाइजेशन कमेटी के चीफ कोऑर्डिनेटर ने पेट्रोल पंप मुलाजमीन पर बंदूक तान दी। पेट्रोल पंप मुलाजमीन और शहरियों ने दौड़ लगा दी। यादनाबाद के पेट्रोल पंप पर असलहे की नुमाइश की फुटेज मंजर आम पर पुलिस मुकदमा दर्ज करने से गुरेज़ां। FATF के हवाले से सऊदी अरब के किरदार बारे मीडिया रिपोर्ट मुस्तरद। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि मीडिया के कुछ सेक्शंस में इस हवाले से रिपोर्ट्स बेबुनियाद हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मजबूत दोस्ताना ताल्लुकात हैं।